धी कौन बचाएगा जिन्हों कासू जबरदस्ती चुक के ब्याह लगे। तेरी कौन पीछे मंगू है मुंशी, तेरी थी मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, अज मैं तुहाडे नाल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार जनाब सुल्तान राय साहब की जिंदगी का एक सच्चा वाक़या, अनोखा और बहुत ही दिलचस्प जिहड़ा तुहानूं सुणावांगा। उम्मीद आ तुसीं बड़े गौर नाल सुनोगे। लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल लाइक सबसक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। सन 1990 की दहाई दे विच ये वाक़या पेश आंदा जदों सुल्तान राय साहब फुल अरूज ते सी ते उन्हां नूं अल्लाह ताला ने दौलत तो भी और इज्जत तो और शोहरत तो बहुत नवाजिया होया सी। दौलत उन्हां ते आशिक सी ते ओह गरीब गुरबा दे उत्ते वो खर्च कर दिंदे सी जिन्ने भी सी। ते एक दफ़ा सुल्तान राय साहब कराची शूटिंग के सिलसिले दे विच मौजूद हुंदे ने ते दूसरी साइड ते साडे जनूबी पंजाब दे शहर आ राजनपुर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पिंड आ रीख बाग वाला। वो रीख बाग वाले दे पिंड ਦਾ एक बादशाह नामी बंदा ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ कराची मजदूरी ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ कराची ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਵੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ बचत नहीं हुंदी कि वो पैसे बचा सके। तो इस वास्ते वो फिर फुटपाथ के उत्ते सौ जाता हुंदा सी ताकि चलो किराया तो बच जाएगा ना, बाकी रोटी रोटी खा लेंदा हुंदा सी। ते सुल्तान राय साहब एक अपनी मामूल दी जिंदगी के मुताबिक जदों लाहौर हुंदे सी उदों भी वो रात के टाइम निकल आते हुंदे सी। फुटपाथ के उत्ते पए लोग जिहड़े हुंदे सी लाचार मजबूर गरीब, उन्हां दी वो हैल्प करते हुंदे सी, देखते हुंदे सी कोई भुखा तो नहीं, चलो मैं उन्होंने 4 पैसे दे दियाँ, वो राशन लैके अपने बच्चों वास्ते घर भी जा सके। तो इस तरह वो कराची एक दिन निकले, फुटपाथ के उत्ते जिन्ने भी लोग पए सी वो उन्होंने पैसे तकसीम करते हैं, देखते हैं, उन्होंने किस हर बंदे की स्टोरी सुनते हैं। दूसरे दिन फिर सुल्तान राय साहब आते हैं। वो जिहड़ा राजनपुर चों बंदा गया हुंदा ना बादशाह, वो कहता कि दूसरे दिन फिर सुल्तान राय साहब आ गए जिस वेले तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पैसे दिते तो मैं भी दूसरे दिन फिर पैसे वो लए। तो फिर मैं सुल्तान राय साहब ਨੂੰ किया कि सर जी मैनू कोई थोड़ी ताड़ी हैल्प की ज़रूरत है। सुल्तान राय साहब कह लगे जी हुक्म कर। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची की शादी आ, मेरे को इतनी ताकत नहीं हैगी, मेरे को इन्ना पैसा नहीं हैगा कि मैं उहदे वास्ते जहेज़ का समान बना सकां। तुसीं मेरी बच्ची ते जहेज़ वास्ते कोई बंदोबस्त कर दिओ या मेरी हैल्प कर दिओ, पैसे दे दिओ ताकि मैं उसकी शादी कर सकां। अदाकार सुल्तान राय साहब ने बस इस तरह थोड़ी सिर हिलाया तो चुप करके निकल जाते हैं। तो वो जदों भी आते सी कोई पैसा तकसीम करने वास्ते अपना चेहरा नहीं सी किसी ने भी दिखाते, मूँह ढकिया हुंदा सी। ते वो चले जाते ने। फिर दसदे ने बादशाह साहब जिहड़े ने राजनपुर के इलाके दे कि अदाकार सुल्तान राय साहब तीसरे दिन फिर आए आके ते मैं जिस वे लेटिया हाँ की वेखदा कि सुल्तान राय साहब एक डाला जड़ा ना जहेज़ के समान का भर के लैके आए और मेरे को पहुँच जाते ने। कहते ने आ लो जी अपनी बच्ची दे जहेज़ का समान जाके ते उसकी शादी करो, वो मेरी भी भैन आ, बच्ची आ,
ਤੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਗਦੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਹਸਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਪੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਟੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਢਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਖੋਖਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਵਾਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਦੁਕਾਨ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ VCR ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਧੱਚਕਾ ਲੱਗਾ ਸਨ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਸ ਸਦਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਸਨ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ 20 40 ਜਾਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਉਹਦੇ ਦਲਵਾਏ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। 5 ਵਕਤ ਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਖਾਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਸਜਾਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵ